ओम श्री जय गुरुवे नमः भगवती भारती गुरुभ्ये नमः। सकम नमस्कार। आज आसतु कहिबा कार्तिक मासरे भाग्यफल निर्णय एवं मार्गशीर मासर भाग्यफल निर्णय कथा। आपण प्रकृत जदि कार्तिक मासरे जन्मग्रहण करिथांती तेबे आपण जड़े सचोट व्यक्ति सत शांति धैर्यशील भद्र विनयी दानी धर्मी और साधुसंत सेवा परोपकारी मध्य। किंतु टिके टिके कथारे अजथा तर्कशक्ति क्षय करते रसिक तथा शौखीनतार धुरंधर निजर परिश्रम बल जीवन में प्रतिष्ठा लाभ करते। माने कार्तिक मासरे जदि कार्तिक मासरे जन्मग्रहण करिथांती आसंतु देखिबा मनुष्यर भाग्य अर्थ कर्म कर्म किपरि भावरे हेबो अर्थ किपरि आय आसीबो ओ भाग्य कि रूपे गठित हुए यह सब देखंतु। आपणकर भाग्य दुईटी निकितिरे दुई पाख टलमल परी उत्थापन भितरे गति कर मात्र 47 वर्ष पर स्थितावस्था आसी प्राप्य संपत्ति बहु विघ्न सृष्टि होई शेष निराश है। कर्म क्षेत्र में अଯଥା व्यय और मिथ्या अपवादर आशंका बेसी। बेसरकारी बा सरकारी कर्म आपण श्रेष्ठ लटरी प्राप्ति जोग मध्य अछि। परिवार और बंधु किपरि रही आसंतु देखिबा आपणकर भाई भौणी संख्या अधिक होइपारे। बंधु बांधव संपर्क मध्य उत्तम मात्र कौनसी संपर्कीय व्यक्ति जोगु पारिवारिक शांति भंग होइपारे। संतान संख्या कम अधिकांश पुओ वैवाहिक संपर्क मध्य उत्तम सांसारिक जीवन सुख पाई अनेक त्याग करिपारे। स्त्री स्वास्थ्य पाई सर्वदा चिंतित हेबे और मझिरे मझिरे मनमालिन्य मध्य देखा देवार स्वाभाविक। आसंतु देखिबा आपणकर स्वास्थ्य केमिति रही। आपण बड़ अलसुआ प्रकृतिर मात्र स्वास्थ्य एक प्रकार भल रही। अर्श पेटमरा बहुमूत्र मानसिक रोग गला और आंठुरे रोग देखा दे। अत्याधिक मैथुन परिहार करने निहाती आवश्यक। माछ मांस अंडा बंधाकोबी पोटल मूला दूध छेना प्रभृति चर्बी और प्रोटीन जातीय खाद्य एकांत लोड़ा। एक बार मसला वर्जित खाद्य आपणकर खाइबा उचित। घात प्रतिघात केउ वर्ष आपणकर शुभ बा अशुभ समय 46 वर्ष 4 वर्ष 6 मास 8 वर्ष 12 वर्ष 16 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष जो 24 वर्ष समय अग्निभय जलभय उच्चस्थान पतन देह क्लेश ज्वर आदि भय 2 3 8 40 45 48 52 62 78 82 वर्ष मानक मानसिक अशांति अवसाद और जीवनर शक्ति ह्रास है। बंधुगण जो मानकर जन्म आसीन 15 दिन ठारू कार्तिक 15 दिन मध्य से माने गोटे 12मुखी रुद्राक्ष लाल सूतारे बांधी विधि विधान अनुसार धारण कले से मद्यपान अभ्यासरू जौन रोगरू जौन अक्षमतारू शुक्राणु अभाव जनित रोगरू मुक्ति मिल। स्त्री लोक माने याकू धारण कले रक्त प्रदर श्वेत प्रदर रोगरू रक्षा पाए। यह समस्त रोगर निराकरण करे दुश्चिंता भय भूल चिंताधारा दूर करे धन संपद पदोन्नति वृद्धि विवेक ज्ञान शत्रुनाश करी ऐश्वर्य वृद्धि करे। हस खुशी दिन कटी समाज में सम्मान मिले। चोरी ठकामी जीवजंतु ठारू आक्रमण रक्षा मिले। प्रशासनिक कोपदृष्टि रक्षा मिलवा सहित वैवाहिक जीवन में अशांति दूर हो शांति मिली थाए। मानसिक और शारीरिक असुविधा दूर हुए।
ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 15 ଦିନ ଠାରୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ 9ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏବଂ 7ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଧିପୂର୍ବକ ଧାରଣ କଲେ ବେଶ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବାତ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ୟୁମର, ଉପଦଂଶ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ରକ୍ତ ପ୍ରଦର, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଶରୀରର କ୍ଷଣତା ଆଦି ରୋଗ ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ସାହସୀ, କର୍ମବୀର, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ସୁନାମ ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ମନାନ୍ତର, ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ମତାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଭାଗ୍ୟଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରାକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ସେନାପତି ବା ପୋଲିସ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ବୀର ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହିଁ ମୂଳ। ଆପଣ ଧନୀ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ହିଂସୁକ ହେଲେ ବି ସହନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପରଧନରେ ଲୋଭ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାର ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। 45 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଏ। ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୀତିମତ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମୋଟା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ, କଳକାରଖାନା, ଆୟକର ବିଭାଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୃଷି, ଜୀବନ ବୀମାରେ ଚାକିରି କରି ବେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପରାୟଣ ହେବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବବାଦୀ। ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ କିପରି ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ବେଶୀ। ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ କିପରି ରହିଛି। ବାପ ମା ତଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଯାଏ। ଭାତୃଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାନା ଗୁଣାନ୍ୱିତ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁଖୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି କେମିତି ଜୀବନ ଲାଇଫରେ କଟିବ। ପିଲାଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରେ କଟିବ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ଜଣାଯାଏ। ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ରକ୍ତ ଦୋଷରୁ ସାମୟିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଫଳମୂଳ, ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଅବା ଅଦା, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କଲରା, କାଗଜି ସର୍ବଦା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟିକା, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଆମାଶୟ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଆଦି ପୁରୁଣା ରୋଗ ବିପଦଜନକ। ସର୍ବଦା ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଠାରୁ ପୌଷ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ 10ମୁଖୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 2ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରିଲେ ଅତିସାର ଗ୍ରହଣୀ, ଯକୃତ ରୋଗ, କାମଳ ରୋଗ, ଜଳଦରି ଏବଂ ଶୋଥ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ସେମାନଙ୍କ ଦୂର ହେବ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୁପରିଚିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସଫଳତାର ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ।
ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପାଇ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର এই ভিডিও বিষয়ে আগরে আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও যাইছি।